Hi students, welcome to chemistry class. Today we see the matter around us. Chemistry, the first lesson, matter around us. First you see the introduction. We use the term matter to cover all substance and material from which the universe is composed. So the matter is everything is around us. For example, air we breathe, you eat the food, and we write the pen, and you see the cloud, stone, plants and animals, a drop of water, and a bus, car, bike, that is called for a matter. Samples of any of those two materials have two properties that have two properties is common. The first one is the mass and second one is the occupy the space. The first one is a mass and second one is a occupy the space. For example, you have a some mass, நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், mass. ஓகேங்களா? To go and sit on any one place. You go and sit on any one place to occupy the some place. நம்ம போய் ஒரு இடத்துல உட்காரும்போது என்ன பண்ணிக்கிறோம், அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், this for the occupy, நம்மளுக்குன்னு என்ன பண்ணிக்கிறோம், occupy பண்ணிக்கிறோம். அப்போது you are a mass to occupy the some place, that is called for a matter. Matter. For another one example, your school bag, ஓகேங்களா? After evening you go to home, you put on any one place for your bag. ஏதோ ஒரு பிளேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் நம்ம பேக்கை வைப்போம். அப்போது the bag is a mass and to occupy the some place, that is called for the matter. Do you understand? You are the mass to occupy the some place, that is called for the மேட்டர். அதாவது ஒரு மாஸ் ஒரு பிளேஸை ஆக்குப்பை பண்ணிக்கிச்சுன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மேட்டர். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், மேட்டர். ஸோ த மேட்டர்ஸ் இஸ் classified into the two types. So the first one is the pure substance and second one is the impure substance. The first one is the pure substance, the second one is the impure substance. So the pure substance is divided into the two types. The first one is the element and second one is component. Impure substance is divided into the two types, homogeneous and then heterogeneous. First we see the element. So the element cannot be broken into the simplest substance. For example, copper, oxygen, hydrogen. Copper simple Cu, and then oxygen simple O2, hydrogen simple H2. So this is for only one molecule, and this is for only one atom. Okay, so this is for, but you did not broke into the similar form. இது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, just broke பண்ண முடியாது. Only the one component, only the one element. Okay, so element means cannot be broken into the similar substance. Example for copper, oxygen and hydrogen. There another an example, the Robert Boyle used the name of the element. First the element ஃபஸ்ட் நேம் யார் யூஸ் பண்ண எலமெண்ட் அப்படின்னா ராபர்ட் அப்படின்ற பர்சன்ஸ். ஸோ திஸ் பர்சன் எலமெண்ட் ஃபார் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கேனாட் பி broken down ஃபர்தராக என்ன பண்ண முடியாது, மறுபடியும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, broken பண்ண முடியாது into the similar substance. This definitions can be extended to include the fact that the element is made up of only one kind of atom. ஸோ என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், எலமெண்ட் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், only one kind of atom. For example, aluminium. வீட்டில் எல்லாருமே அலுமினியம் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், கவனிச்சிருக்கீங்களா? The aluminium is an element which is made up of only aluminium atoms. அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க, only for the அலுமினியம் ஆட்டத்தால் மட்டுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. It is not possible to substitute in similar form. அதை மறுபடியும் இன்னொரு சிமிலர் ஃபார்மாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சப்ஸ்டன்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது என்னதுன்னா கெமிக்கல் ஃப்ரம் த அலுமினியம் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்கிறது. ஸோ அப்போது ஓவரால் நம்ம எலமெண்ட்னால் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேனாட் பி broken into the similar substance. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஃபார் பட் இதில் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன,
atom அப்படின்னா என்ன? ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பார், the smallest unit of an element which may or may not have a independent existence but always take part in the chemical reaction is called a atom. ஸோ எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது எலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இது இண்டிபெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை இண்டிபெண்ட் இல்லாமலும் இருக்கலாம், பட் ஆல்வேஸ் எப்போதுமே எப்படி தான் இருக்கும்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். அது வந்து மாலிகுல்ஸ் என்ன, the smallest unit of a pure substance which always extend the independently and can retain physical and chemical properties. இது physical ரிட்டனும் ஆகலாம், ரிட்டன் ஆகாமலும் இருக்கலாம். that is called for the molecules. for example, ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, ஒரே ஒரு இது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டம்ஸ், ஓகேங்களா. 1 or 2 ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபார் த மாலிகுல்ஸ். பட் இது எல்லாமே சேம் கேட்டகரி, பட் இது எல்லாமே என்னது சேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது காப்பர்னு வச்சுக்கிட்டிங்களா, இது என்னது காப்பர் நிறையா இருக்கிறது, ஓகேங்களா. அப்போது ஒன்லி 1 மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஃபார் த ஆட்டம். அந்த காப்பரே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா 1 or 2 மேலே இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஃபார் த மாலிகுல்ஸ். கீழே கொடுத்துருக்கோம். For example, hydrogen molecules consist of the 2 atoms. hydrogen atomனா என்ன, ஹைட்ரஜன் என்ன consist of எத்தனை ஆட்டம்ஸ், 2 ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தது தான் என்னதுன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன். அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் அப்படிதான் 2 ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தது என்னதுன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் சொல்ல போகிறோம், ஓகேங்களா. இதுதான் ஆட்டம் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டகரி சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா 118 எலமெண்ட்ஸ் நவுன் அஸ். இப்போ எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு, 118. பட் இதில் 92 மட்டும்தான் என்னதுன்னா தட் இஸ் ஃபார் த நேச்சுரல் அக்யூரிங், பட் ரிமைனிங் 26 இஸ் த ஆர்டிஃபிஷியல் கிரியேட்டட். பட் இந்த 120 elements is a billions of components are to formed, ஓகேங்களா. இதுல இருந்து நிறைய காம்பனன்ட் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஜஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ண. ஸோ that is for the artificial, that is for the artificial substance சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் ராபர்ட் பாய்லி அப்படின்றவர். யார், ராபர்ட் பாய்லி அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அலுமினியம் இஸ் அன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் இஸ் அன் எலமெண்ட் which is made up of only aluminum atoms. It is not possible to obtain the similar substance chemically formed the aluminum atoms. You can only the more complicated substance from its aluminum oxide, aluminum nitrate and then aluminum sulfate. இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் இது பண்ணியிருப்பாங்க. என்னென்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அலுமினியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் நைட்ரேட், அலுமினியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான சப்ஸ்டன்ஸ்னு நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜஸ்ட் ஃபார் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எலமெண்ட் இஸ் classified into the 3 category. The first one is the metal, metalloid, non-metal. First the metal for example copper, chromium, gold and mercury. இந்த மெட்டல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து க்ளோவிங்காக இருக்கும், நம்மளுக்கு தேவையானதுக்கு ராடு மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகும். தேவையான அளவுக்கு இந்த ராடை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஷார்டன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் இதை வந்து கரண்ட்டாக ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஃபார் த மெட்டல். பட் இந்த நான் மெட்டல் இஸ் ஆப்போசிட். இது என்ன பண்ண முடியாது, ராடாக கொடுக்க முடியாது, நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது, ஷார்டன் பண்ண முடியாது, ஹீட் அண்ட் இதெல்லாம் என்ன பண்ணாதுன்னா கண்டக்ட் பண்ணாது. தட் இஸ் ஃபார் த நான் மெட்டல். பட் த மெட்டலைஸ் இஸ் த கம்பைன் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ். மெட்டலைட் என்னது, இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டலுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அண்ட் தென் நான் மெட்டலுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் என்ன இருக்குன்னா சேர்ந்து கம்பைன் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் ஃபார் த மெட்டலாய்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரான், சிலிக்கான், ஜெர்மேனியம், ஆர்சனிக், ஓகேங்களா. இது எல்லாமே என்னது மெட்டலாய்ட்ஸ். ஸோ எலமெண்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா தே ஹேவ் டிவைடட் இன்டு த 3 category. First one is the metal, second one is the non-metal and third one is the metallized. Metal is that's mean is you take the rod shape and to extend or shorten, that is conducting the electricity. But non-metal is not extend பட் எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பண்ணாது, கண்டக்ட் பண்ணாது. பட் மெட்டலைஸ் இஸ் தட் ஹேவ் த மெட்டலுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், அந்த நான் மெட்டலுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பண்ணியிருக்கும் சேர்ந்து ஜாயின் ஆகிருக்கும். தட் இஸ் ஃபார் த metalloid. Next you see the component. Compounds. So the components are when two or more elements to combine chemically to form a new substance. The new substance is called for a component. For example, H is the hydrogen and Cl is the chlorine. So this is for one element and this is for the another one element. So the two elements to form
HCl. What is it? HCl. So the HCl is the component. The HCl is the component. You understand? So another an example, H. Another an example, H plus OH. H means a hydrogen. That is for the one element. OH is the hydroxide nu solluvom. For another one type, H2O. For example, H2O2. H is the hydrogen and O2 is the oxygen. So that is for the two element. That is for the two element. To form a H2O. To form a H2O. H2 means a water. So the water is a component. The water is a component. So what is mean by component? When two or more element combine chemically to form a new substance. To form a new substance. The new substance is called for a component. For example, the another an example is sugar. The another an example is sugar. Sugar molecular formula is carbon, hydrogen, oxygen. So carbon 12, H22, hydrogen 22, oxygen 11. So there are three components are present in a sugar. There are three elements present in a sugar. So the sugar is called for a component. The sugar is called for a component. And then a component has a properties that are different from those of the different element from which this made. For example, common salt. Common salt, day to hour you use the salt, okay, to add a food. So the common is also a sodium chloride. What is it? Sodium chloride. So sodium chloride molecular formula NaCl. NaCl. So the sodium is one element and chloride is a one element. So that is two element are combined to form a component. That is combined for a component. It is made up of a component is made up of a metal, sodium and non-metal chlorine. Okay, so metal is a sodium and non-metal is a chlorine. Okay, next you see the difference between the element and the component. Element and the component. Element is made up of only one kind of water. Element is made up of only one kind of atom. But the component is made up of more than one kind of atom. அதுக்கு மேல அதாவது அதிக அளவு component element அதில் வந்து join ஆயிருக்கும். The smallest particle that retains all its properties in the atoms, but the smallest particle retains all its properties in the molecules. இதில் எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும்? This for the same return கிடைக்கும். Cannot be broken down into the similar substance. Cannot be broken into the similar substance, but can be broken down into the elements by the chemical methods. But the chemical methods இது என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால broken. For example, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் NaCl நம்ம வந்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? Na ப்ளஸ் சிஎல்லாகவும் என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும். பட் இது அப்போது காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணலாம்? செப்பரேட் பண்ணலாம். பட் இந்த எலமெண்ட்டை மறுபடியும் என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் கொடுத்தாங்க cannot be broken down into the similar substance அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் சொல்லியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஒன் ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து கம்பைன் ஆனதான் என்னது அப்படின்னா காம்பனன்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்பரஸ். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம் ஆர் யூஸ்ட் இன் எ ஃபெர்டிலைசர். இது எல்லாமே என்னது அப்படின்னா காம்பனன்ட். இது எல்லாமே என்னது? காம்பனன்ட். இந்த பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்ட் அஸ் எ ஃபெர்டிலைசர். எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஃபெர்டிலைசராக நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருப்பாங்க? யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் த கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிலிக்கான் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரின். அந்த ஃப்ளோரின் அப்படிங்கிறது டே டு லெவலில் நம்ம டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, டூத் பேஸ்ட்டில் அது என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃப்ளோரின் அப்படின்றத ஆட் பண்ணிப்பாங்க. நீங்கள் வீட்டில் டூத் பேஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மேலே இதில் போய் பாருங்கள், அந்த ஃப்ளோரின் இஸ் ஆடட்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ அந்த ஃப்ளோரின் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்தன் அவர் டீத், உங்களோட டீத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எது யூஸஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த காம்பனண்ட், அதாவது ஃப்ளோரின் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூஸஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் யூ சி த மிக்சர்னா ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, தட்ஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த இடத்துல? மிக்சர்னு சொல்ல போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எது பார்க்க போகிறோன்னா மிக்சர். ஃபஸ்ட்டு என்னது? மிக்சர்னா என்ன? டெய்லி நம்ம ஸ்நாக்ஸு மிக்சர் சாப்பிட்றோம்ல, அந்த மிக்சரில் என்னென்ன இருக்கும்? குட்டியாக
குட்டி குட்டியாக நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் பல்சஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் நீளமாக ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஜாயின் ஆனதாக அப்போ அந்த மிக்சரில் பார்த்தோன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் த கலர் பருப்பு அது இதுன்னு நிறைய மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த மிக்சரை தான் நம்ம அந்த மிக்சரை இப்போ பார்க்க போகிறதில்ல, அதை மிக்சர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல மிக்சர்னா என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த மிக்சர் இஸ் ஆன் ஏ இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ். அது என்னது அப்படின்னா impure substance சொல்லுவோம். It contains 2 or more kind of elements or components are both physically mixed together and any ratio. அதாவது ஏதாவது ரேஷியோஸில் அது எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை நிறைய காம்பனண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், நிறைய ஃபிசிக்கல் மிக்சர். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து இது ஆனால் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்ல போகிறோன்னா மிக்சர். ஓகேங்களா? அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை மிக்சர்னு கேட்டால் கொஷின் என்ன எழுதுவாங்க? எ மிக்சர் இஸ் அன் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ். இட் கண்டைன்ஸ் 2 or more kinds of elements or components are both physically mixed together in any ratio. For example, tap water is mixed with of a water and some dissolved salt. வாட்டர் இருக்குங்களா, அதில் டேப் வாட்டர் இருக்கா வீட்டில், அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஏதாவது கெமிக்கல்ஸோ இல்லை மினரல்ஸோ கண்டிப்பாக என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அண்ட் சம் டிசால்வ்டு சால்ட்டும் அதில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். அனதர் எக்ஸாம்பிள் லெமனாட். லெமனாட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னென்னா லெமன் ஜூஸ். வீட்டில் லெமன் ஜூஸ் மேக் பண்ணுவோம்ல. லெமன் ஜூஸ் எப்படி போடுவோம்? யூ டேக் ஏ 1 glass of water. You take a 1 glass of water to added a sugar. அதில் சுகர் ஆட் பண்ணுவோம். அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம்? to take a 1 lemon. அதில் என்ன பண்ணுவோம்? 1 லெமன் அதில் என்ன பண்ணுவோம்? ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? வாட்டர், சுகர், லெமன். அப்போ இது மூணும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அதுக்கு என்ன பேர்னா மிக்சர். அதுக்கு பேர் என்னது? மிக்சர். அப்போ நம்ம குடிக்கிற ஜூஸ், நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணுற ஜூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னதுன்னா மிக்சர். ஸோ அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன். ஏர் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? நம்மளோட ஏரில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா நைட்ரஜன் இருக்கும், ஆக்சிஜன் இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அதர் கேஸஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ அந்த ஏரை நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த இடத்துல? மிக்சர். ஏர் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம்? மிக்சர். அண்ட் தென் நம்ம சாயில் எடுத்துக்கோங்க. அந்த சாயில் என்ன இருக்கும்? நிறையா கிளேவும் இருக்கும், அண்ட் தென் நிறையா சால்ட் இருக்கும், அண்ட் தென் எந்த விதமாலும் மில்க் ஆகிக்கும். இன்னொரு என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட குடிக்கக்கூடிய அந்த மில்க்கு ஐஸ்கிரீம்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மில்க்கு ஐஸ்கிரீமு அண்ட் தென் ராக் சால்ட்டு, டீ, நம்ம குடிக்கிற அந்த டீ இருக்கு இல்லையா, அது, ஸ்மோக்கு, வுட்டு, சீ வாட்டர், பிளட்டு, டூத் பேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்னது அப்படின்னா மிக்சர். இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே என்னது? மிக்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊற்றிக்கிற நம்ம சாப்பிட்றக்கூடிய அந்த சாம்பார் இருக்கு இல்லையா, சாம்பார் கூட நம்மளுக்கு என்ன தான் மிக்சர். என்ன ஆயில் ஆட் பண்ணியிருப்போம், பல்சஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம், வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருப்போம், அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம். இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியிருப்போம். அப்போது 1 or 2, 3 காம்பனண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஆட் ஆயிருந்தாவே அது நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மிக்சர். என்னன்னு சொல்லுவோம்? மிக்சர். ஸோ இது நம்மளோட கெமிக்கல் வைஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? அலாய்ஸ். என்ன சொல்லுவோம்? அலாய்ஸ் ஃபார் த மெட்டல். அலாய்ஸ் ஃபார் த மெட்டல். இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? அலாய். அதாவது ஒரு இதுக்கு மேலே, ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டலை நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி கம்பைன் பண்ணாவே அதுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? அலாய். என்னன்னு சொல்லலாம்? அலாய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மிக்சருக்கும் காம்போனண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட். முன்ன வந்து எலமெண்ட்டுக்கும் காம்போனண்ட்டுக்கும் பார்த்தோம். இப்போ என்ன போகிறோம்? மிக்சருக்கும் காம்போனண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்க்க போகிறோம். இட் கண்டென்ஸ் 2 or more substance. மிக்சர்ஸில் என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பாக மோர் அதிக அளவு சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஆனால் இதில் என்ன? அது சிங்கிள் சப்ஸ்டன்ஸ், அதாவது NaCl, HCl, இந்த மாதிரி 2 எலமெண்ட் மட்டும்தான் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அண்ட் தென் இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட எந்த ப்ராப்பரேஷன், அது எந்த பர்சன்டேஜஸ் வைஸும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இதை ஆட் பண்ண முடியும். ஆனால் இதுக்குண்டான டிஃபைன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் மட்டும்தான் இதை என்ன பண்ண முடியும்? ஆட் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் இந்த மிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால் அதில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட்டு விசிபிளாக நம்மளால் பார்க்க முடியும். பட் இந்த காம்பவுண்ட் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி எந்த காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. அண்ட் தென் திஸ் காம்பவுண்ட் மே செப்பரேட் பை ஈஸிலி வித் ஃபிசிக்கல் மெத்தட். ஃபிசிக்கல் மெத்தட் இதில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கையில் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கேரட்டு, பீன்ஸு, பிரிஞ்சால்ஸு, பொட்டேட்டோ, டொமேட்டோ, இது எல்லாமே இருக்குன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்த ஃபார்மேஷன் நம்ம மிக்சர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை நம்ம ஈஸியில் என்ன பண்ண முடியும்? அதோட கலர்ஸை வச்சு, சைஸை வச்சு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது பீன்ஸ், இது கேரட் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும். பட் காம்பவுண்டில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒன்லி கெமிக்கல் ப்ராப்பர் ரியாக்ஷன் வச்சு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா செப்பரேட் பண்ண முடியும். நம்மளோட ஹேண்ட்லையோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl அப்படிங்கிறது ஒரு சால்ட்டு, காமன் சால்ட். இந்த காமன் சால்ட்டில் சோடியம் எது, கால்சியம், குளோரின் எது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வச்சு தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா செப்பரேட் பண்ண முடியும்.
ஓகேங்களா, இதுதான் என்னது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மிக்சர் அண்ட் காம்போனண்ட்டுக்குண்டான டிஃப்ரெண்ட். அடுத்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் மிக்சர் என்ன பார்க்க போகிறோம், டைப் ஆஃப் மிக்சர். அதாவது மிக்சர் பார்த்தாலும் அதில் வந்து டைப் ஆஃப். ஸோ த மிக்சர் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டு த 2 கேட்டகரிஸ், ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் தென் ஹெட்டரோஜீனியஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்துருப்போம், எலமெண்ட்டில் பார்த்தோமா, எலமெண்ட்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் மேட்டரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தோம், பியூர் அண்ட் தென் இம்ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸில் எலமெண்ட்டு காம்போனண்ட்டு பார்த்தோம், அண்ட் தென் இம்ப்யூரில் வந்து அந்த டாப்பிக்கோட மிக்சர் பார்த்தோம். இப்போ அதோட 2 கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்னா ஹோமோஜீனியஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டரோஜீனியஸ். இந்த ஹோமோஜீனியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே ட்ரூ சொல்யூஷன்ஸ், என்னது ட்ரூ சொல்யூஷன், ஒன்றோடு ஒன்று எங்கே ஆகிருக்கும், நல்லாவே மிங்கிள் ஆகிருக்கும். இதில் இந்த சொல்யூஷன் தான் மிங்கிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. பட் ஹெட்ரோஜீனியஸில் என்னதுன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜீனியஸ் பார்க்க போகிறோம். எ மிக்சர் இன் விச் த காம்போனன்ட்ஸ் cannot be seen separately is called a homogeneous mixture. அதாவது a mixture in which the components cannot be seen separately is called a homogeneous mixture. இது என்ன பண்ண முடியாது, கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியாது, கிளியராக நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து சால்ட்டு, வாட்டர் ப்ளஸ் சால்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வாட்டரில் என்ன பண்ண போகிறோம், சால்ட்டை மிங்கிள் பண்ணுறோம். மிங்கிள் பண்ணதுக்கப்புறம் சால்ட் எங்கே இருக்குது, வாட்டர் எங்கே இருக்குது, நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, டிஃபைன் பண்ண முடியாது. அப்போது அந்த சால்ட்டு அந்த வாட்டரோடு சேர்ந்து நல்லா என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டிசால்வ் ஆகிருக்கும். அப்போது இதில் என்ன காம்பவுண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, திருப்பி செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியாது. கெமிக்கல் வைஸ் நம்ம எடுக்கலாம், பட் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்கும்போது நம்மளால் நேக்ட் ஐயில் இது சால்ட்டு இது வாட்டர் அப்படிங்கிறது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு இது பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போது எதெல்லாம் நம்மளால் ஈஸியில் நேக்ட் ஐயால் நம்மளால் பண்ண முடியாதோ அந்த டைப் ஆஃப் மிக்சருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். அந்த டைப் ஆஃப் மிக்சருக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர். ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிரோஜீனியஸ். அடுத்தது என்னது, ஹெட்டிரோஜீனியஸ். ஸோ ஹெட்டிரோஜீனியஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா a mixture in which the component can be separately is called as a heterogeneous. கண்டிப்பாக இதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், செப்பரேட் பண்ண முடியும். It does not have a uniform composition and their properties. Soil is mixture of iodine. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன் சால்ட் எடுத்துக்கோங்களேன். காமன் சால்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு சாயிலோடு சேர்ந்து மண்ணோடு சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா கலக்கிறோம். அப்போது நம்மளுக்கு காமன் சால்ட் என்ன கலரில் இருக்கும், ஒயிட் கலரில் இருக்கும். சாயில் என்ன கலரில் இருக்கும், ப்ரௌன். அப்போது நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், இந்த இடத்துல சால்ட் இருக்குது, இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, சாயில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அஷ்யூம் பண்ண முடியும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் அண்ட் ஸ்டாண்ட். சுகர்னால் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சுகர் இருக்குல்லையா, அதுதான். ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா மணல். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது சுகர், நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டன் அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஜஸ்ட்டு செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குதுல்ல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா செரியல்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு வாட்டரில் நிறைய சீரியல்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க. சீரியல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, ரைஸு அந்த மாதிரி மைஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே என்னதுன்னா சீரியல்ஸ். அதை ஆட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதில் ரைஸ் எங்கே இருக்குது, வாட்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். அப்போது எதெல்லாம் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ண முடியாதோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு, அதாவது செப்பரேட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா ஹெட்டரோஜீனியஸ். அப்போது செப்பரேட் பண்ண முடியாது எல்லாமே சேர்ந்து மிங்கிள் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபார் த ஹோமோஜீனியஸ். எதெல்லாம் நம்மளால் செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க முடியுமோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னதுன்னா ஹெட்டரோஜீனியஸ். அது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது, ஹெட்டரோஜீனியஸ். ஸோ அப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்டும் காம்போனண்ட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் ஹோமோஜீனியஸ், ஹெட்டரோஜீனியஸ் பார்த்துருக்கோம். இது எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷனும் எதில் வருது அப்படின்னா மேட்டர். இது எல்லாமே எதில் வருது, மேட்டர். அப்போ மேட்டர் எத்தனை கேட்டகரியாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா 2 கேட்டகரி, பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ், இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் எத்தனை டைப்பாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா 2 டைப்ஸ், எலமெண்ட்டும் காம்போனண்ட்டும். இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸை ஹோமோஜீனியஸ், ஹெட்டரோஜீனியஸ் நம்ம பிரிக்கிறோம். ஸோ இந்த 4 கேட்டகரி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்குறோன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்சர்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.